great transformation in socio-cultural, political and economic spheres that followed the advent of Arahat Mahinda in Sri Lanka was centered around Anuradhapura. That resurgent culture during the 3rd century BC treated the concept of water in a sacred manner. The system of reservoirs that put the blue ocean to shame was based on sound technological know-how that went hand in hand with the irrigation-dominated agro-based culture. This culture ensured self-sufficiency in food crops till the Polonnaruwa era and beyond. Our ancestors who lived in close contact with the environment from times immemorial relied heavily on a traditional Ayurvedic system for their healthy lifestyles. The agriculture-based, self-reliant lifestyle of those generations was firmly entrenched in the reservoir culture. The crop farmers of Rajarata, or the seat of power, were fed by a network of tanks, lakes, streams and small dams, the legacy of reservoir technology. They were the main breadwinners for the rest of the country. They were the guiding light of the economy. Unfortunately, 2,500 years on, at present, the inhabitants of those once thriving areas, Anuradhapura and Polonnaruwa, find themselves in a completely different situation as far as healthy living is concerned. They are facing disaster at the moment. At present, the districts of Anuradhapura and Polonnaruwa in the north-central province of Sri Lanka is plagued by a terminal disease of the kidneys that has disrupted the lives of the inhabitant population. In Anuradhapura district alone, an average of 22 patients die of this disease monthly. A patient's family usually find themselves financially ruined. They are also faced with the threat of dying relatively young. Not only the paddy farmers, fruit and vegetable farmers, but also professionals, school children and little children, who would be the flag bearers of the future, are all affected by this chronic disease. This chronic disease that pushes normal lives into the path of death is of several variants. කාලික වකුගඩු ආකරණය කිව්වහම අපි හේතුව දන්නා කාලික වකුගඩු ආකරණය කියලා පළවෙනියෙන්ම රෝග තත්ත්වයක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ හේතුව දන්නා කාරණේ වකුගඩු රෝගයට අමතරව තව එක හේතුවක් තමයි හේතුව නොදන්නා නැත්නම් හේතුන් ගැන සැක කරන තාම හරියටම නිශ්චිතම තීරණයකට එන්නේ නැති වකුගඩු ආකරණ තත්ත්වය. දැන් උතුරු මැද පළාත ගත්තොත් එහෙම උතුරු මැද පළාත තමයි වැඩිපුරම ඊටාම වැඩිපුරම මුළු ලංකාවෙම මේ කියන කාලික වකුගඩු ආකරණ රෝගී තත්ත්වයට භාජනය වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ අනුරාධපුරය ගත්තොත් එහෙම අනුරාධපුරයේ මැදවච්චිය පදවිය කැබිතිගොල්ලෑව රඹෑව තමයි වැඩිපුරම පත්වෙච්ච ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විදිහට අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. මිනිස් අයිතියක් තමයි පිරිසුදු ජලය පානය කිරීමට ලබා ගැනීම කියන කාරණේ. ඒකින්ද අපි වකුගඩු රෝගය අමතක කළා වුණත් පිරිසුදු පානීය ජලය ලබා ගැනීම මනුෂ්‍යයන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ජලයෙන් බෝ වෙන රෝග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා විශාල වශයෙන්. බෝ වෙන රෝග දැන් අපි ලංකාවේ ගොඩාක් අඩු කරලා තියෙන නිසා බෝ නොවන රෝගයක් විදිහට හඳුනාගෙන තියෙන මේ කාලික වකුගඩු ආකරණය කියන තත්ත්වයක් වතුර බලපානවා කියන එකත් අපිට යම්කිසි දුරකට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්.
දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේ අපි පිරිසුදු ජලය ලබා දීමේදී කියන එකේ වැදගත්ම කාරණාවක් විදිහට අපි දකින්නේ මේ ජලයේ තියෙන කිවුල නැත්තම් කටින බව. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කටින බව අපි ඔය කතා කරන වග්වඩු රෝගයේ පැතිරලා තියෙන අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව මේ තත්ත්වයේ පැතිරලා තියෙන මේ හැම තැනකම එක සමාන වූ කිවුල ගතියක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම කිවුල නිසා තියෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ වතුර පරිභෝජනය කිරීමේ තියෙන ප්‍රමාණයේ අඩුකමක්. අපිට යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට වතුර බොන්න අවශ්‍ය වෙලා විභාග වගේ දෙයක් දැනුණා වුණත් මේ කිවුල් වතුර පාවිච්චි කරනකොට බොනකොට ටිකක් පාවිච්චි කරාම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් වුණත් නිකන් සෑහීමකටපත් වෙන ගතියක් දැනෙනවා. එම නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි පරිභෝජනය කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේක නිසා වියලි කලාපයේ විශේෂයෙන්ම එළියේ තියෙන අපේ දාඩිය දැමීමෙන් ජලය අපේ ඇඟෙන් ඉවතට යන ප්‍රමාණයම අපි ජලය ඇතුළට ශරීරය ඇතුළට ලබා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා විජලන තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. පැහැදිලිවම විජලනය වීම දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. පැහැදිලිවම හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක වග්වඩු වලට දීර්ඝ කාලීනයක් විජලනය වීම බලපානවා කියන කාරණේ. බැර ලෝහ විදියට සලකන ආසනික් කැඩ්මියම් වැනි ලෝහ මේ තියෙන කටින ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඇඟේ තැම්පත් වීමක්, ශරීරයේ තැම්පත් වීමක් සමගම වග්වඩු විනාශ වීමක් සිදු වෙනවා කියන එක. ඒක තමයි අපි ඔය කාලික වග්වඩු අකරණයේ හේතුව නොදන්නා කියන සැක කරන පැතිවලට බලපාන කාරණයක් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. අපි විශ්වාස කරනවා වතුර දීම පිරිසුදු පානීය ජලය රෝගීන්ට සහ ජනතාවට ලබා දීමෙන් දිගටම මේ තත්ත්වය ලබා දුන්නොත් එහෙම සෑහෙන දුරට මෙම රෝග තත්ත්වයන් උතුරු මැද පළාතෙන් පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Research on this kidney disease is already being carried out with the participation of the World Health Organization and several other organizations. A separate research center to deal with this disease is established at the office premises of the Regional Director of Health of the North Central Province. With 2,744 patients, Madhavachia Divisional Secretariat area is home to the highest number of reported cases of the chronic kidney disease. Pandaviya, Kabathigolava and Rambava areas occupy the second, third and fourth spots respectively on the list of patients in descending order. There are several causes that the researchers focus on in dealing with this disease. They are inadvertent toxic ingestion of toxic substances emanating from blue-green algae, heavy metal and pesticide poisoning, consumption of water with high fluoride content, dehydration, consumption of water with higher hardness, consumption of alcohol and smoking. පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. මම දුම්වැටි පානෙන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය පානෙන් සම්පූර්ණ වැළකීලා සිටියා. සමබර ආහාර වේලක් ගත්තා. මගේ අධ්‍යාපනය ලබාපු අධ්‍යාපනය මම සෞඛ්‍යයට ඉතාම හිතකරව ජීවත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ඒ නමුත් මගේ මේ වග්වඩු රෝගයට ගොදුරු වුණේ මා පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ අපේ ප්‍රදේශයේ පානීය ජලය තුලින් කියලා මට දැන් හරිද විශ්වාසයි. මේ වෙනකොට අපේ බොන ඒ ජලාශවල තියෙන දිය ප්‍රමාණය බලනකොට කටටවත් ගන්න බෑ. වතුර ටික උණු කෙරුවාගෙන් පස්සේ සම්පූර්ණම ඝන තට්ටුවක් මිදෙනවා. දැන් මා හිතන්නේ අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ බීමට ජලය පිරිසුදු ජලය ලැබෙන්නේ අපි මුදල් හොයාගෙන පිරිසුදු කරපු පානීය ජලය හොයාගෙන හුඟක් දුර ඈතට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම රෝගියෙක් වශයෙන් මා ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ මේ ප්‍රදේශයට පානීය ජලය ලබා දෙන්න, රජයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න. Since many causes of this fatal disease are linked with water,
The government of Sri Lanka, through the National Water Supply and Drainage Board, has launched the water supply project of Anuradhapura North in order to safeguard the people of the region from this menace. The funds allocated for this project is considerably higher than similar projects elsewhere in the country. අපි සියලු දෙනාම දන්න පරිදි විශේෂයෙන්ම වියලි කාලකුණික තත්ත්වයන් පවතින ප්‍රදේශවල වකුගඩු රෝගයට විශාල ජනතා ප්‍රතිශතයක් දැනට බුදුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට හේතු වෙලා තියෙන කාරණේ පිළිබඳ විවිධ මතිමතාන්තර පර්යේෂණ කරන අය විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න මහාචාර්යවරුන්ගේ අදහස් තියෙනවා. ඒ වුණාට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ හැටියට අපි ලබා දෙන අත්දැකීම් තමයි මේ රෝගය පැවැත්ම එහෙම නැත්නම් මේ රෝගයේ පැතිරීම අඩුයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් ලබා දෙන පිරිසිදු ජලය පාවිච්චි කරන ප්‍රදේශවල. ඒක හොඳටම ඔප්පු කරලා තියෙනවා අනුරාධපුර නගරයේ. එම නිසා අපි පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵල කුමක් වුවත් ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක රජය කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපි අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම නැගෙනහිර උතුරු මැද වයඹ ආදී ප්‍රදේශවල විශාල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති රාශියක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොකද මේ වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන අයටත් අනිත් අයගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් අවශ්‍ය කරන පානීය ජලය ලබා දීමට. It is intended to provide 75 Grama Niladhari areas in Madhavachchiya and Rambava divisional secretariat areas with a sustainable supply of clean drinking water. These areas were selected since Madhavachchiya and Rambava are areas where the kidney disease is most widespread. As of end 2014, the total number of patients suffering from this fatal disease in the North Central Province stood at 19,324. අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අධියර 1 සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනුයේ ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් සුපරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා මේ වන විට තෝරාගෙන තිබෙන ජාත්‍යන්තර ආයතනය වනුයේ NJS උපදේශක සමාගමයි. ඊට අමතරව දේශීය උපදේශක සමාගම් වන Seawater ආයතනය සහ EML ආයතනය කටයුතු කරනවා. මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් රඹෑව සහ මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙනවා. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස දෙක තුල තිබෙන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 75න් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 28ක්ම දැනට ප්‍රදේශය තුල තිබෙන කුඩා ජල යෝජනා ක්‍රම මගින් ආවරණය කරනු ලබනවා. මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් එම කුඩා ජල යෝජනා ක්‍රම 26ටම අපි තොග වශයෙන් ජලය ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 32කට කෙලින්ම ව්‍යාපෘතියෙන් නල ජලය ලබා දෙනවා. තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 17කට බවුසර මගින් ජලය ලබා දීමටයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ.
water from the Mahakandaraba reservoir will be purified to obtain clean drinking water using internationally recognized technology. The first phase of the Anuradhapura North Water Supply Project is underway and moving steadily forward at the moment. The project period is from March 2013 to September 2017. The initial cost is 10,247 million rupees. JICA is a Japanese governmental organization which implements the Japanese development assistance for the developing countries. Japanese development assistance started 60 years ago. So in Sri Lanka, we have, since that time in Sri Lanka, we have a lot of assistance to improve the people's life and have a good living conditions. Water issue is certainly one of the most important issues in development of Sri Lanka, and also one of the focus of Japanese assistance. For the water sector, for a long time, JICA has provided assistance, mostly in the urban areas. 5 years ago, government of Sri Lanka requested Japanese government to provide the support for development of water supply in Anuradhapura rural areas because the government of Sri Lanka considered the issue of the chronic kidney disease and lack of water supply in those areas. After the serious study by JICA, based upon that study, the needs, necessity, and appropriateness, effectiveness of the project, Anuradhapura North Water Supply Project is confirmed. Japanese government committed its assistance for the project. Removal of dirt and toxic particles from the water intake of Mahakandaraba and turning that into clean drinking water is a complex and sophisticated process involving advanced technology. This water purification plant, which is built at a considerable cost, makes use of the most recent technological advances. This is how this purification process is being realized and activated in several phases. The suspended matter of effluent murky water is turned into a semi-solid state by mechanical means. It is dried subsequently. Release of this waste matter to the environment will be managed in a proper manner. Mahakandaraba tank, which is 36,250 acre-feet in capacity, will be provided with additional water needed for this project by the Murakahakanda Multi-Purpose Water Project. As such, this project will not affect water requirements of other activities such as farming. අනුරාධපුර උතුරු ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ කනදරා වැවෙන් වතුර ගන්න එකේදී ඇත්තටම දවසකට අක්කරාඩි 5ක් ගැනීම ගොවි ජනතාවටත් කරන ලොකු සේවාවක්. පානීය ජල ව්‍යාපෘතියත් එක්ක ගත්තාම. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගත්තට පස්සේ මේක බරපතල ව්‍යාපාරයක්, ජල හිග ව්‍යාපාරයක්. ඒත් එක්කම මේකේ අපේ ඒරුවල ව්‍යාපෘතිය අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මොකද මොරගහකන්ද කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය එනකොට තව වසර කීපයක් යනවා නම් ඒරුවල ව්‍යාපෘතියවත් කඩනම් කරගන්න ඕනේ. අනිත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට ජලය සැපයීමට පෙර
රඹෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් සියලුම ගොවි ජනතාවට පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළා තමයි වතුර දීම සුදුසුයි කියලා අපි පළවෙනි අංක 1ට තීරණය කරන්නේ. Water supplied to 75 Grama Niladhari areas by Anuradhapura North Water Supply Project will be collected by the water tanks already built by the community-based organizations. The project will supply to these tanks and will also undertake building tanks in places where construction has not yet happened, with the sole intention of providing safe, clean drinking water to the people. දැනට දිවයිනේ විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද ප්‍රදේශවල බහුලව පවතින වකුගඩු රෝගය අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඊටමත් ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා දිය යුතු ප්‍රදේශයක් කියලා. ඒ අනුව ජපානයේ ආධාර ඇතුව ශ්‍රී ලංකා ජනරජය මගින් බිලියන 10ක පමණ මුදලක් වියදම් කරලා අනුරාධපුර උතුර කියලා ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් අපි නිර්මාණය කරගෙන යනවා. ඒ මගින් දැනටමත් ඇත්තටම මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ වකුගඩු රෝගීන් 3000ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ ප්‍රදේශයත් ඒ වගේම රඹාව ප්‍රදේශයේ දැනටමත් වකුගඩු රෝගීන් 1000කට වැඩිය ඉන්නවා. ඒ ප්‍රදේශ සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරලා අපි ජනගහනය 1,20,000කට පමණ පිරිසිදු පානීය ජලය සපයලා මේ දැනට ඒ වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විඳින ජනතාවට සහනයක් ලබා දීම සඳහා අනුරාධපුර උතුර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු සලස්වලා තියෙනවා. ජල සම්පාදන හා ජලාපහන මණ්ඩලයේ මෙහෙවර වන්නේ පාරිභෝගික තෘප්තිමත්භාවය සහතික කරන තිරසාර විසඳුම් තුලින් ජල සම්පාදන හා සනීප ආරක්ෂක පහසුකම් සැලසීමෙන් ජාතියට සේවය කිරීමයි. මෙම ජාතික වගකීම පෙරදෙරිව රට සමස්ත ජනතාවට පිරිසුදු පානීය ජලය සැපසීම වෙනුවෙන් අපි ක්‍රියාත්මක වෙයි. වර්ෂ 2015 වන විට සමස්ත ජනතාවෙන් 84%කට පමණක් ආරක්ෂක පානීය ජලය සැපයන අතර එයින් 47%කට නල ජල සැපසීම සිදු කරනවා. උතුරු මැද පළාතේ වකුගඩු රෝගය ව්‍යාප්තව පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙනුවෙන් පිරිසුදු පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපහන මණ්ඩලය ජාතික වැදගත්කමින් යුක්තව අවශ්‍ය සියලු මෙදිහත් වීම මේ වන විටත් සිදු කරනවා. In order to eradicate the fatal kidney disease in your area, drink clean water supplied by this project instead of unsafe water in the neighborhood. Be a productive citizen, useful to the land and the nation.